ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ सवाल उठाए है। परसों चौथे उन्होंने एक प्रोग्राम चल रहा सी जिथे रिक्रूटमेंट के नियुक्ति पत्र वंड रहे सी। उत्थे उन्होंने एक जिक्र किया कि एक लहरा गागा की लड़की जज बनी है और उहदे रिलेटिव्स का हवाला दे रहे सी और फिर उहदी दादी का सुरजीत कौर का हवाला दे रहे सी और फिर कह रहे सी कि वो सारे परिवार नूं नींद नहीं आउंदी कि उन्हां दी बेटी जज बन गई है, वो भी फ्री बिल्कुल, मतलब कि बगैर पैसिया दिते बन गई है। मैं सीएम साहब नूं पुछना चाहुंदा कि थोड़ा कहण दा भाव की है कि इस तो पहला जिन्ने भी जज साहिबान बने हैं, क्योंकि यह ऑनरेबल जज साहिबान देश दे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, इस तो पहला जिन्नियां भी रिक्रूटमेंट होईयां ने, की थोड़ा कहण दा भाव है कि वो सारी पैसे दे के जज बनते रहे हैं? मैं चाहूँगा तुसी वीडियो सुन लो, थोड़े कोल आप क्लैरिटी आ जूगी गल दी, फिर मैं अगे चलूंगा जी। मुंडे कुड़ियां जज बने ने, पढ़िया होना फर्ज। एक साडे लहरा गागा हलके दे Bluetooth connected. चलो तुसी आ खोलो, की प्रॉब्लम है? मैं थोनू इहदे च दिखा देना जी तद तक मेरे फोन पे तेरा कमाल होगी। पिछले दिन ही मुंडे कुड़ियां जज बने, पढ़िया होना फर्ज। एक साडे लहरा गागा हलके दे पिंड दी कुड़ी जज बन गई। एक मेरा मित्र रहिंदा है आस्ट्रेलिया वाले मुंडे ने दस्सिया कहना साडे पिंड दी कुड़ी जज बन गई। मैं चलो वधिया, कहना यार सारे विच खुशी है। कहना ओहदा बापू कही जांदा यार बिना पैसिਆਂ ਤੋਂ मेरी कुड़ी जज बन गई, कमाल हो गई। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਐ ਜੱਜ ਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੇ। मैं ना वीडियो थोनू भेज देना। आई थिंक ये सब तो सीरियस कंटेम्प्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो असी एक गवर्नड हाँ संविधान नाल, और वो संविधान की आर्टिकल 234 थले मैं वो किताब है, जो तुसी चाहोगे तो मैं थोनू वो कॉपी भी भेज दूंगा। ਇਹਦੇ 'ਚ आर्टिकल 234 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ਇਹ 'ਚ लिख दिया रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनस अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनस अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस of a state shall be made by the governor of the state in accordance with rules made by him in that behalf after consultations with State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation to the such state। कि जिन्नी भी recruitment process है, PPSC ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ 1951 since 1951 in consonance with Constitution of India article 234 ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰਟ ਬੀ preparation and submission of roles ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ along with PPSC ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਏ ਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸੋ ਬਾਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਫ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਿਸ ਡਿਸੀਜਨ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟ ਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥੰਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗਿਓਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਮਗਰ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਥਰੂ PPSC ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ referred to sub rule 1 shall comprise of the following members 3 judges of the Haryana of the High Court of Punjab and Haryana nominated by the Chief Justice of whom the senior most shall be chairman ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ 3 ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਅਗਲਾ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰੋਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਦੈਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊ एग्जाम पेपर की हो चेकिंग कौन करूं all this is decided by the committee of honorable judges और आज इन्होंने उन्हां ते इल्जाम लाते ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਈਵਨ ਡਿਸਮਿਸਲ, ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਫ ਇਟਸ ਰეკਮੈਂਡਡ ਬਾय the committee of judges of a particular high court or the chief justice and sent to the governor. Governor ਉਹਦੀ dismissal ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਇੰਗ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ।